नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर मास 22 तारिख सोमवार। आपण मानक पई नै आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता पूर्व चैनल को नुआ कर आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर यात्री माने दयाकोरी ध्यान दिंतु। एबे मोबाइल टिकेट मान्य नुहे जारी है नवा नियम। आजिर डिजिटाल जुगरे अधिकांश कार्य मोबाइल फोन व्यवहार करी करा जाए। टिकेट बुकिंग ठारू पेमेंट पर्यंत सबकिछि एबे ऑनलाइन रे करा जाउछि। तथापि भारतीय रेलवे एबे यात्री मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिछि। एही नूतन नियम सहित केवल मोबाइल फोन रे टिकेट देखाई यात्रा करबा और समस्त परिस्थिति रे ग्रहणीय हेबो नाही। रेलवे कहिछि जे यात्री को सुरक्षा सुनिश्चित करबा एवं टिकेट व्यवस्था रे स्वच्छता बजाय रखिबा पई एही निष्पत्ति निया जायछि। एही नियम काहेकि परिवर्तन करागला आसंतु जानिबा। सांप्रतिक समय रे रेलवे नकली टिकेट एवं ठकै मामला रे तीव्र वृद्धि पाइछि। विशेषकर नकली टिकेट तैयारी करबा पई कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवहार करी यात्रा करबा मामला रिपोर्ट करा जायछि। एआई काम को सहज करुवा बेले यार अपव्यवहार मध्य नूतन समस्या सृष्टि करिछि। रेलवे अनुभव करछि जे जदि समय मध्य कठोर पदक्षेप ग्रहण करा न जाए तेबे एही समस्या आहुरी बिगड़ी पारे बोली कहा जायछि। आसंतु जानिबा नूतन नियम अनुसार टिकेट रो मूल्य कोन रहइबो। ई2एस आप एटीवीएम किंबा रेलवे काउंटर रु किणा जाउतबा अणसंरक्षित टिकेट केवल मोबाइल स्क्रीन रे प्रदर्शित हेले ताहा वैध हेबो नाही। एपरि यात्री मानकु टिकेट रो एक हार्ड कॉपी बहन करबाको पड़िबो। तथापि रेलवे या मध्य स्पष्ट करछि जे ई टिकेट एवं एम टिकेट संरक्षित टिकेट परी एही नियम द्वारा परिचालित हेबो नाही। अर्थात एही टिकेट पूर्व परी मोबाइल फोन रे देखाई पारिबे नाही बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर पीयूसीसी नथिले पेट्रोल पंप रे तेल मिलिबनी। दिल्ली भली भुवनेश्वर एवं राज्यर विभिन्न सहर रे वायु प्रदूषण मात्र दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि। प्रतिदिन हजार हजार गाड़ी पंजीकरण हेउतबारु यार धुआं परिवेश को नष्ट करुछि। एपरिकी अनेक गाड़ीर फिटनेस नथिबारु सेथिरु अधिक मात्रा रे धुआं बाहरुछि जेउथिपाई वायु प्रदूषण करुछि। याकु रोकिबाकु राज्य परिवहन विभाग पक्षरु पदक्षेप निया जायछि। जेउ मोटर जानर वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र पीयूसीसी नथिबो सेही गाड़ी गुड़िकु पेट्रोल न देबा पई राज्य परिवहन प्राधिकरण संस्था एसटीए पक्षरु समस्त तैल विक्रय कंपनी को चिठी लेखा जायछि। वायु प्रदूषण को दृष्टि रखी परिवहन क्षेत्र में परिवेश सुरक्षा को प्राधान्य दिया जाउछि। मोटरयान नियम उल्लंघन करी प्रदूषण सृष्टि करुवा यान उपरे अंकुश लगाइबाकू वाणिज्य और परिवहन विभाग पदक्षेप ग्रहण करिछि। विभागीय मंत्री विभूति भूषण जेनाଙ୍କ निर्देश एवं प्रमुख शासन सचिव उषा पाढ़ीଙ୍କ प्रत्यक्ष तत्वावधान रे ए दिगरे उद्यम आरंभ होइछि। ए संक्रांत रे तैल विक्रयकारी कंपनी को चिठी लेखा जाइछि। जो मोटरयान वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिबो सेगुडी को कोनोसी पेट्रोल पंप रे तेल न देबाकू चिठी उल्लेख करा जाइछि। या द्वारा ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे वायु गुणवत्ता को उन्नत रखाजिबो। परिवहन जोगु हेउतबा प्रदूषण को कम करा जाय परिबो बोली आशा करा जाइछि। मोटरयान आईन अनुसार वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र रखिबा बाध्यतामूलक। एथिपाई गाड़ी गुड़ी को नियमित व्यवधान रे पंजीकृत प्रदूषण परीक्षा केन्द्र रे जांच कराइबाकू होइताय। सही बोली वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिले आईन अनुसार कार्यानुष्ठान मध्य व्यवस्था रही। प्रदूषण प्रमाण पत्र जांच को गुरुत्व दे समस्त टोल गेट रे ई डिडक्शन व्यवस्था रे मध्य याकू अंतर्भुक्त करा जायछि। वाणिज्य और परिवहन विभाग पक्षरु मोटरयान व्यवहारकारी को निवेदन करा जायछि जे सर्वदा गाड़ी रे वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र रखंतु। प्रदूषण सृष्टि करुवा यान को व्यवहार करंतु नाही। परिवेश सुरक्षा रे सहभागी हुंतु बोली परिवहन विभाग जनसाधारण को सहयोग करने निवेदन करिछि। परवर्ती खबर जगतसिंहपुर राहामा फॉरेस्ट रेंज रो राजेंद्र कुमार सामंतराय गिरफ। आज तांकु कटक रो स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट रे हाजर कराजिबो। आय बहिर्भूत संपत्ति ठुल अभियोग रे रेंजर को गिरफ करिछि विजिलेंस। शनिवार दिन रेंजर को 4टी ठिकाना रे रेड करथिला विजिलेंस। चढ़ाई बेले 250 ग्राम सोना एवं नगद 3,69,000 टंका जबत करा जायतिला। 80,68,000 टंकार बैंक जमा ठाब होइछि। गोटे बहुतल प्रसाद कोठा गोटे 2 ताला बिल्डिंग सह तांकर मूल्यवान 5टी प्लॉट रही। जगतसिंहपुर सदर थाना चाट्रा स्थित बासभवन सरकारी कार्यालय सरकारी बासभवन सामंतरायपुर गाँ स्थित पैतृक घर आदि 4टी स्थान में एका संगे रेड करथिला विजिलेंस। मोट स्थावर अस्थावर संपत्ति मूल्य प्राय 3 कोटी टंकारु अधिक हेबो बोली विजिलेंस आकलन करिछि।
ଉଣେଇଶହ 85 ନଭେମ୍ବର 26ରେ 1500 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଫରେଷ୍ଟର ଭାବେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି କଟିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏହି ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍ରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶର ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଭିବିଜି ରାମଜି। ଏବେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 125 ଦିନର ରୋଜଗାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଓ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିବିଜି ରାମଜି ବିଲ୍ 2025କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମନରେଗା ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଜି ରାମଜି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ 125 ଦିନ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସଂସଦରେ ଗୁରୁବାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଜି ରାମଜି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବାପୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଯାହାକି ମୋଦି ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନରେଗା ଯୋଜନା ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଣିବା ଓ ଏଥିରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚୌହାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚିଟଗଙ୍ଗରେ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ବ୍ରେକ୍। ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କିତ ସେବା ନେଇ ଭାରତର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ଚିଟଗାଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିସା ସେବା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ଯାଏ ନିଲମ୍ବିତ କରାଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମୁଖ ଯୁବ ନେତା ସରିଫ ଉସାନଙ୍କ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିବା ହାଦି 12 ଫେବୃଆରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନର କାରଣ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖାପିନ୍ଧା ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ 12 ଡିସେମ୍ବରରେ ଢାକାର ବିଜୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇନକ୍ଲାବ ମଞ୍ଚର ପ୍ରବକ୍ତା ହାଦିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେହି ସମୟରେ ଗୁଲି କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ହିଂସା ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜାର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚିଟଗଙ୍ଗରେ ସହାୟକ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ବାସଭବନରେ ଗୁରୁବାର ପଥରମାଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷକ ସାଜେ ଭକ୍ଷକ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରୁ ମିଳିଲା 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସିବିଆଇ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବିନୋଦ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନ ଘରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସିବିଆଇ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗରେ ଡେପୁଟି ପ୍ଲାନିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ କାଜଲ ବୋଲି ସିଓ 16 ପଦାତିକ ଡିଭିଜନ ଆଡଭାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଡିଓୟୁ ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦୁବାଇ ସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନୀ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ନିୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ତଥା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହୁଥିବା ରାଜୀବ ଯାଦବ ଏବଂ ରଭଜିତ ସିଂ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶା 2036 ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ
2036 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକେୟାର ସମମ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକେୟାର ମିଟ୍ ଅନ୍ ଇମେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନାଲ ଥେରାପି ସମିଟ୍ 2025ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସୋଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଲିମେଡିସିନ ଟେଲିଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାପନ ସହ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଆଞ୍ଚଳିକ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 26ରୁ ରେଳ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣଠାରୁ ଏସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରୁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏ ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ 215 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 1 ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ ଏସି ଏବଂ ଏସି ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର 2 ପଇସା ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 500 କିଲୋମିଟର ନନ୍ ଏସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକ୍ ହେଲା ନୂଆ ଚାମ୍ପିୟନ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲପ୍। ପାକିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ର ନୂଆ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। 2025 ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ 191 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ସମୀର ମିନହାସଙ୍କ ଏକ ଧମାକଦାର ଶତକ ଯୋଗୁଁ 347 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର 156 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମହୋତ୍ରେଙ୍କ ସମେତ ଅଲ୍-ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 10 ବଲରୁ 26 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମାତ୍ର 2ଟି ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। 6 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦୀପେଶ ଦିବ୍ରେନ 16 ବଲକୁ 36 ରନ୍ କରି ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅଲି ରାଜା 42 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସୟାମ, ଅବ୍ଦୁଲ ସୁବହାନ ଏବଂ ହୁଜୈଫା ଏହସାନ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଓ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁ ଦିନ ବିଜୁଳି ଓ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ରେ ଟାଟା ପାୱାର ମନମାନି, ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ନାଁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ମନରେଗା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଓ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୁଳ ହୀନସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେବେ। 24 ଡିସେମ୍ବର 2025 ବୁଧବାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସରକାରୀ ଚଞ୍ଚକତା ଓ ଅରାଜକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ ସେସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଚିଲିକାର ନୂଆ ମୁହାଣରେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୂଳକୁ ଆଣିଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର 15 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଚିଲିକା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଘମୁଣ୍ଡା ଜେଟିରୁ 2ଟି ଡଙ୍ଗାରେ ଚିଲିକା ସମୁଦ୍ର ମିଳନସ୍ଥଳ ନୂଆ ମୁହାଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୁହାଣରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କୁଶପ ଦିବ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୁହାଣ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୋଲିସ
ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା। ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ, କହିଲେ ପୁଅକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। କଟକ ମରକତନଗର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଶେଫାଲି ସୁନା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଟକ ମରକତନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶେଫାଲି ସୁନା। ଏହାସହ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, କଟକସ୍ଥିତ ବାସଭବନର ସିସିଟିଭି ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ମା ଶେଫାଲି ସୁନା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ବାନ୍ଧବୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା, ମହମ୍ମଦ ଆବିଦ ଓରଫ ବବଲୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମା ଶେଫାଲି ସୁନା। ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଓ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏତଲା ଦେବା ସହ ଏହାର ଏକ ନକଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ରେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଲେଖା। 10 ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜକୁ 10 କୋଟିର ଜରିମାନା। ମେଡିକାଲ ଓ ଡେଣ୍ଟାଲ ଶିକ୍ଷାରେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବା ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ରାଜସ୍ଥାନର 10ଟି ଘରୋଇ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜକୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ନିଟ୍ 2016 ଏବଂ 17ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଟ୍ଅଫ୍ ମାର୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଏହା ନିୟମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଖେଳ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନମୋଙ୍କ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ। ଓମାନ ଗସ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍, କାନରେ ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓମାନ ଗସ୍ତ ବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍, ଇୟରିଂ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଉଛି, ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଓମାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁକ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାନରେ ଇୟରିଂ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୋଦି ନିଜ ଡାହାଣ ପଟ କାନରେ ଛୋଟ ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସହ ଏହି ଫଟୋ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍ କ୍ୟାପସନରେ ନିଆଁ ପରି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ନମୋଙ୍କ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ, ଓମାନ ଗସ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍, କାନରେ ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧି ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଇୟରିଂ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଟୁ ମୋବାଇଲ ଘୋରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାଇରାଲ ହେଇ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓମାନ ଗସ୍ତ ଯିବା ଟାଇମରେ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଇୟରିଂ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପରିଚାଳିତ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଉଛି, ଏକ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ, ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଓମାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ଓମାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାନରେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ତାଳେ ତାଳେ ବାଦ୍ୟ ସହ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତିକି ସମୟରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଏହି ମୋଦି ନୂଆ ଲୁକ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାନର ଡାହାଣ ପଟେ ଏକ ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ମୋଦି ନିଜ ଡାହାଣ ପଟ କାନରେ ଛୋଟ ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟଟି ଫଟୋ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍ କ୍ୟାପସନରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିଆଁ ପରି ଭାଇରାଲ ହେଇ ଚାଲିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଟ୍ୱିଟର, ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋଦିଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ଏକ ନୂଆ ଲୁକ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ଓମାନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।